Well, good morning, dear students. In today's class, we are going to learn our next more topic, that is a race condition. Okay. So before going to the race condition, we'll revise the things what we have learned in yesterday's class. So we learned about two types of processes. We learned about two types of processes there. Well, one is called as dependent process, another one is called as independent process. We learned that these are called as a dependent process and this is called as an independent process because these are going to share the resource. These are going to share the resource. This is going to having its individual ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು resource ಇರುತ್ತೆ. That is having its own resource that it cannot steer or it would not share any resources to other processes. That is called as a independent process. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ P1 and P2 are the dependent because they are sharing the resource. So ನಂದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Can I give other name to the dependent process? Can I give other name to the dependent process? So ಹೆಂಗಂತಂದ್ರ P1 is supporting for P2, P2 is supporting for P1. In the sense, if P1 needs resource, P2 will release. Okay, P2 will release. If P1 is with resource, P2 needs it, P1 will release the resource. ಈಗ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅದ. I'm having a textbook. Okay. Yes, I'm having a textbook of OS one author. Okay, that is a nut. Nut ಅನ್ನೋ ಒಂದು book ಅದ ನನ್ನ ಹತ್ರ. That nut book is common for me and you. That is not available in library. So what happens now? I need to read the concepts and I have to convey to you. I have to teach you. But at the same time, you want to borrow from me. ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗ ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂತ ಆ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ತನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಕೊಡು ನಂಗ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ. ಮತ್ ನೀವು ನನಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಮತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಕಡೆ ಅಂತ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈಚ್ ಅದರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈಚ್ ಅದರ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೋಗುದು. ಈಗ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಬಹಳ ಹಸಿವಾಗಿದ್ರೆ ನಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗ್ರಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಅಗ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆ ತರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾನು, yes, that is called as cooperative process. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಯಾಕೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, P1, ಸಪೋಸ್ ಈ P1 is a process ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ it is going to share resource with P2. So it is acting as a cooperative process. It is acting as a cooperative process. Have you got about a cooperative process? ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಾಕತ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ತಾನೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೇ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಏನದ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಏನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅದ ರೀ? ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Process which affect itself or affected by other process, affected by other process and which share
its resources. Simple. The answer is very simple. Dependent and cooperative are nothing but the same concepts. That is the same thing. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಯಸ್, ಎರಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂದ. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಎರಡು ತರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂದೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಅವ ಹಿಂಗ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಹಿಂಗ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. What is a cooperative process and what is a non-cooperative process ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ what is a dependent process and what is a non-independent process ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಎರಡು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಲಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ and same explanation ಬರ್ತದೆ. Okay, so my next question is that to you people, what do you mean by the resource? What do you mean by the resource? What do you mean by the resource? Resource andre ಏನು? The component which is required to the process to complete the task. ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ. ಆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್. ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು? ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. That I am going to call it as resources. So resources ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಲೈಕ್ mouse, printer, CPU, etc. Yes, the processors can share the hardwares. The processors can share the hardwares. Another one is software components anta bartava. ಏನಂತ ಬರ್ತಾವ? ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ? ಲೈಕ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೋಡಿ, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡ್ಬರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಿದ್ದೆ ನಾ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ. ಆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Those are the components that is divided into two types. One is hardware component and another one is software component. Yes, process needs both common here. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇರ್ತಾವ. ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡುವೆ ತಿಳಿತದ? If you come with a cooperative process, they need to share the resource. That they may be share hardware, they may be share software. ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? Are you getting my point? All of you? What happens now? What happens? So ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದಾವ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾವ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟಿಗೆ we'll discuss the software part. We are going to discuss the software part first. ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿನಿ, share is equal to 5. share is equal to 5 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಏನ್ ತಗೊಂಡಿನಿ? ಶೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ. ನಾ ಹೇಳುದ ತಕ್ಷಣ ಶೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಶೇರ್ ಅನ್ನ x ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? x ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? x ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದೆ. x ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. x ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ x ಅನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಶೇರ್ ಅನ್ನ y ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದೆ. y ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು? ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರ
ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ y is equal to x. Y is equal to x. Y minus minus. Y minus minus ಹಾಕೋಣ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. x value ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is the x value? Make it fast. Tell me the answer. Share is having a 5. The share is going to assign to x. What is the x value now? Make it fast. Very good. X value is 5. Good. So now what happens? X plus plus x incremented by 1. What is the value? What is the value? 6. So x increment agi 6 agide. Next ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. x ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? x ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 6 ಆಗಿದೆ. x ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ 6 ಆಗಿದೆ. So x equal to y. 6 equal to y. Next instruction, y minus minus. What will be the y value? What will be the y value? Fine. That is our expected output from the code. ಈ ಕೋಡ್ ದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 5 ನ ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. Once you are going to increment the 5, it becomes 6. After decrement, it becomes 5. What will be the output? What will be the output? 5. Correct adana? This is a code. Remember it. Remember it. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. This is the code. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. We are going to discuss some interesting problem here. ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Yes, I will take a variable called shared. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ shared is equal to 5 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ? ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಲಿ. Concentrate here first. P1 and P2 are there. P1 ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ x equal to share, x equal to shared, y equal to shared. ಎರಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯತ್ತೀನಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ. Okay, what happens? X plus plus y minus minus, y minus minus. Next step, I'm going to call sleep. Here I'm going to call sleep. Yes. What I'm going to do here, that is shared equal to x, shared equal to y. Is code is visible to you now? Is code is visible to you now? Yes or no? The code is visible to you? Okay, very good. If it is visible, okay. Concentrate here. Concentrate. P1 ಮತ್ತು P2 ನಡುಬರ್ಕ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಾತೀನಿ. ಈಗ ತಿಳಿತೀನಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್. ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಳಿಸೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? P1 or P2? ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದಾಗ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ? ಈ ಕೋಡ್ ಒಳಗ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದಾಗ ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾರ? P1 ಅದ P2 ಅದ, ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಹೋಗಿ P1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ? ನಾನು ಈಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ x equal to shared ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನ. shared ಒಳಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅದ? x equal to shared ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನ. shared ಒಳಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅದ? 5 ನ. ಅಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್, 5 ಆಗುತ್ತೆ. x becomes 5 here. I will write here itself. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. x equal to 5 ಆಗುತ್ತೆ. x equal to 5 ಆಗ್ತದೆ. So now what is the next line? X plus plus, that is nothing but 5 plus plus. What will be the result? 6. Am I right? 5 plus plus ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? 6 ಸಿಗ್ತದ. Good. Now it will execute the third statement, sleep.
ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ? P1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ತನ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಣ P1 ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದ, P2 ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೇಳಿದ್ದೆ ರೀ, ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ? Yes or no, my dear students? I'm waiting for yes. ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಇದು ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನನ್ನ ಮೆಥಡ್ ಅದ. ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಇದು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ತನ ಇದು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ತನ ಇದು ಏನಾಗಬೇಕು? ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂದ್ರ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಯಂಶನ್ ನೌಕರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ CPU ಐಡಲ್ ಉಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ? ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ. ಏನಾಗತ್ತದ ಇದು? ಇದ್ರದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ. ಇದ್ರದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರೀಲೋಡ್ ಆಗ್ಲಿದೆ. ಎದ್ರಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಇದನ್ನ? ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ನನಗ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆಕಾರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಹೌದಾ? ಈಗ P1 ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಯದ. ಹೌದಾ? P1 ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಯದ? ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಯದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಯದ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಎಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾ, ಒಬ್ರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೋ ನಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರದು? ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ 1 ದಟ್ ಇಸ್ P1 ಒಳಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಇದ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ 001. ಇದ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನೈತಿ ನನಗಿಲ್ಲೇ 001. ಇಲ್ಲೇನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತು ನನಗ 001 ಆಯ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ನಾವು. ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತನ ತಿಳಿದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಏನ್ ತಿಳಿದದು? ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಇಟ್? Yes. Now try to execute it. ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದು? This code I am going to execute. ನೋಡ್ರಿ, y equal to shared. Y becomes 5. Shared value 5 ಐತಿ, 5 ಐತಿ. Y becomes 5. Y minus 5 minus that is equal to ಏನು? 5 minus ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? 4 ಆಗ್ತದೆ. Now x is equal to 6 ಅದ, y is equal to 4 ಅದ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ನೋಡ್ರಿ, y is equal to 4 ಅದ, x is equal to 6 ಅದ. Very good. Now the third statement of P2 is going to execute. Slip 1 second. Again what happens? Again context switching is happening. This will store its record in PCB2 ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಎದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ? ಇದ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ರೀಲೋಡ್ ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಬಂತು. ಯಾವುದು? ಇದು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೋಣ, P2 ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೋಣ. ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? P1 ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಯದೋ ಇನ್ನೇನ ಇಲ್ಲೋ? P1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಇನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲೋ? P1 is completed or not completed? Not completed. Wait for a while.
well, so it is not terminated at. Na ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ this statement is going to execute because the program counter ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ ಈಗ this statement correct ಅದನಾ. so x value ಏನದ ಇಲ್ಲಿ, what is the x value, what is the x value ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ x value 6 ಆಗಿದೆ. shared x is equal to shared, ನಾವು shared value ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 5 ಬದಲಿ ಏನಾಯ್ತು 6 ಆಯ್ತಾ. am I right my dear students, am I right my dear students, am I right my dear students, yes ಹೌದಾ. so now there is no statements in p1, it will terminate after this statement. p1 terminate ಆಯ್ತು, p1 terminate ಆಯ್ತು. let us come to the point. now cpu ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ p2 ಅದ ನನ್ನ ಹತ್ರ p2 ನೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅದ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. now shared is equal to y ಅನ್ನ y value ಏನದ, y value ಏನದ, what is the y value 4. so shared ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ y equal to shared ಅನ್ನ ಹೌದಾ. 6 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದ 4 ಆಗ್ತದ. yes or no, yes or no my dear students, yes. p2 also terminates. this is the output, this is the output, what this is the output. whether my output is correct, whether my output is correct or wrong, whether my output is correct or wrong. ಒಂದ್ಸಲ x ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಶೇರ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬಂತು 4 ಬಂತು. ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್, ಸಾರಿ ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. 5 ನ ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ 6 ಆಗುತ್ತೆ, 6 ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಗೇನ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು 5 ಬರೋ ಬದಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಬಂದದ 4 ಬಂದದ. am I right, ನನಗೆ 5 ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ರಾಂಗ್ ಬಂದತಿ. yes or no, I got a wrong output. so ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕರ್ ಆಯ್ತು ನನಗ, ಇದೇನಾಯ್ತು ನನಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕರ್ ಆಯ್ತು. why x is assigned here, this is a separate code, this is a separate code, ಒಂದೇ cpu ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಾವ, ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕತ್ತಾವ, ತಿಳಿತದ. ಇದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ. ಇವೆರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕತ್ತಾವ, ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕತ್ತಾವ. ಆ ತರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವೇನಾದ್ರೂ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ, ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಿಲಿಟಿ ತಪ್ತು ಅಂತಂದ್ರ, ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಯ್ತು ನನಗ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು, ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. This problem is known as race condition. This problem is known as race condition. ಎರಡು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾವ, ಎರಡೂನು ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಾವ. ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೋತ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾವ, ರಾಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕತ್ತಾವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು, ರೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, this is what I'm getting a wrong output, but how to avoid this one, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಪೀಟರ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, that we will go to see in the further class.
Okay, are you clear with this one? Have you clear with this one, my dear students? Have you clear with this one? ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಐತಿ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ? Good. Good. I will unmute the Akash. Akash, you can ask your doubt. Okay. I think you raised some doubt. I thought you raised your doubt. Okay. Is there any doubt to you people? Is there any doubt to you people? Race condition clear? The race condition problem is clear to you people? Yes. ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ. ಇವೆರಡು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಒನ್ ಆಗನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಲಿರ್ತಾವ. ಬಟ್ ಅವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಎರಡರ ನಡುವೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫರ್ಸ್, ರಾಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೇ ಆಫರ್. ನೀವು ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಸಿ ಒಳಗ್ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಿ ಒಳಗ್ ಬರೋದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮಗ ಐದರ್ 6 ಅರೇ ಬರ್ತೈತಿ ಆನ್ಸರ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 4 ಅರೇ ಬರ್ತೈತಿ, 5 ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೋಡ್ಗೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದೇ ಕೋಡನ್ನ ಮುಂದ ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆ ಕಂಡೀಷನ್, ಹೆಂಗ್ ನಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಪೀಟರ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಎರಡೂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, Akash, your question is that if we assign the x value to the y, then the problem is going to solve, sir. Am I right? Do you heard about the global variables and local variables? ಎರಡಕ್ಕೂ ಕ್ವಶನ್ ನೀವೇನ್ ಕೇಳಾಗತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ y ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಸರ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ನಿನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಬಟ್ ನಿನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಎರಡು ಅದಾವ. ಈ ಶೇರ್ಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನಿದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡು, ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ p1 ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ನಾ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಈ ಕಡೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ತಿಳಿತದ? We cannot share this x to the p2 because it is a local variable of p1. ತಿಳಿತಾ Akash? Yes, very good. Now the time is over. You can ask your doubt. You can ask your doubt. No doubt? My dear students, you need to write a program, that is write a C program to implement first come first serve algorithm. Write a C program to implement first come first serve in operating system. First come first serve algorithm in operating system. ಇದನ್ನ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ದಿಟ್ಕೋರಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಬರ್ದಿಟ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ನಾನು ಲ್ಯಾಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ. ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. we are going to discuss in the next class. Okay, thank you. So this is the program you need to write a C program to implement FCFS algorithm. This is your first lab program, lab 1. Okay, in the next session we are going to discuss it. In the next session, in the sense I'm going to put an afternoon class for the lab. I'm going to put an afternoon class for the lab. Na ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, afternoon class ತಗೊಂಡು lab start ಮಾಡೋಣ. Okay,
Thank you for attending the classes. Is there any doubt? This is the question. So write it and submit it to me. Baradu submit ಮಾಡ್ರಿ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬರೆದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೀತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಕ್ಲಾಪ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. Okay, is there any doubt? ಏನು ಕೇಳತ್ತೀರಾ? Sudhanwa, you are having a laptop, am I right? Thank you very much.